Now today we will discuss about new unit, microbes in human welfare. The topic is use of microorganism in household and industrial product. Microorganisms, microbes, these are bacteria, fungi, actinomycetes. How there is a use of bacteria, fungi and actinomycetes in the household product and industrial products formation. In the household products, these are curd. The first household product is the curd, then the dough and cheese. How there is a use of microorganisms in the formation of curd, formation of dough and formation of cheese. So curd, it is produced from milk. Milk converted into curd in presence of lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria produce lactic acid dehydrogenase enzyme. Lactic acid is present in the curd, and curd also contains the vitamin B12. तर दुधाचं कन्वर्शन दह्यामध्ये होणे, this reaction is called as lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation, it takes place in presence of lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria produce lactic acid dehydrogenase enzyme. Chemical reactions takes place. These are hydrolysis, glycolysis and reduction. तीन केमिकल रिॲक्शन्स त्याच्यामध्ये होतात. जेव्हा दुधाचं कन्वर्शन दह्यामध्ये होते तेव्हा त्याच्यामध्ये हायड्रोलायसिस होते, ग्लायकोलायसिस आणि रिडक्शन, आणि लॅक्टिक ॲसिड तयार होते. दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते, याच्यामध्ये व्हिटॅमिन B12 सुद्धा असते. So formation of curd, it takes place in presence of these bacteria, lactic acid bacteria, which produce lactic acid dehydrogenase enzyme. Lactic acid bacteria produce acid, and that acid digests the milk protein. दुधामध्ये जे प्रोटीन्स असतात त्याचं डायजेशन करण्याचं काम लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया करतात. The second product is the dough for making bread. इडली डोसा. ब्रेड, इडली किंवा डोसा बनवण्याकरता डो तयार केला जातो. And this formation of dough, it takes place in presence of lactic acid bacteria and fungi, that is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae means yeast. हा जो फंजा असतो याच्या प्रेझेन्समध्ये डो तयार होतो, अँड पफिनेस जो डोला येतो इट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस, CO2 गॅस. कार्बन डायऑक्साईड गॅसचं इव्होल्युशन या प्रोसेसमध्ये होते. So formation of dough, it takes place in presence of fungi, mainly Saccharomyces cerevisiae. याला बेकर्स ईस्ट किंवा ब्रिवर्स ईस्ट सुद्धा म्हणतात. लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया
सुद्धा याच्यामध्ये इन्वॉल्ड होतो. तसंच चीज, दॅट इज द स्विस चीज. स्विस चीज, it is produced by the fermentation activity of Propionibacterium shermani. Propionibacterium shermani हा जो बॅक्टेरिया आहे याच्या प्रेझेन्समध्ये स्विस चीजचं फॉर्मेशन होते अँड देर इज द इव्होल्युशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, CO2 गॅस. तसंच रॉकवेफोर्ट चीज, it is produced by the fermentation activity of Penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti हा जो फंजाय आहे याच्या प्रेझेन्समध्ये रॉकवेफोर्ट चीज तयार होते. प्रॉपिनिओबॅक्टेरियम शर्मानी नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे याच्या प्रेझेन्समध्ये स्विस चीज तयार होते. सो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर युजफुल इन द हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट्स, दीज आर लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया, फंजाय, सॅकॅरोमायसेस सेरेवासी, बॅक्टेरियम प्रॉपिनिओबॅक्टेरियम शर्मानी अँड द फंजाय पेनिसिलियम रॉकवेफोर्टी. हे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. And these microorganisms, these are used in the household product curd, dough and cheese. कर्डचं फॉर्मेशन जे होते ते दुधापासून होते and it takes place in presence of lactic acid bacteria. ब्रेड, इडली आणि डोसा बनवण्याकरता जो डो बनवला जातो त्या डोमध्ये लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरियम आणि सॅकॅरोमायसेस सेरेवायसी फंजाच्या फर्मेंटेशन ॲक्टिव्हिटीमुळं डो तयार होतो. चीज, स्विस चीज आणि रॉकेफोर्ट चीज जे तयार होते, स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ॲक्टिव्हिटी ऑफ प्रॉपिनिओबॅक्टेरियम शर्मानी बॅक्टेरिया. रॉकेफोर्ट चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ॲक्टिव्हिटी ऑफ पेनिसिलियम रॉकवेफोर्टी. तर हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट्स बनवण्याकरता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा वापर केला जातो. तसंच इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. And the industrial products, these are beverages. Industrial products, these are beverages, means alcohol. अल्कोहोलचं प्रोडक्शन करण्याकरता, बिवरेजेसचं प्रोडक्शन करण्याकरता, जसं बिवरेजेस these are वाईन, बियर, रम, whiskey, brandy. Wine and beer, these are produced without distillation. Without distillation नी तयार केले जाते वाईन अँड बियर, अँड रम अँड विस्की तयार करण्याकरता डिस्टिलेशन प्रोसेस केली जाते. So high concentration of alcohol is present in rum, whiskey and brandy. Less concentration of alcohol is present in wine and beer. ही जी प्रोसेस आहे अल्कोहोल फॉर्मेशन बिवरेजेस तयार करण्याकरता जी केमिकल रिएक्शन याच्यामध्ये होते ती आहे अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस. अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस takes place and the raw material, it is the glucose. याच्यामध्ये रॉ मटेरियल ग्लुकोज असते, कार्बोहायड्रेट. आणि हा जो ग्लुकोज असतो याच्यावर ॲक्शन होते फंजायची, दॅट इज सॅकॅरोमायसेस सेरेवायसी. सॅकॅरोमायसेस सेरेवायसी ईस्टच्या प्रेझेन्समध्ये अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन होते. ईस्ट प्रोड्यूस एन्झाईम झायमेज इन्व्हर्टेज एन्झाईम. हा जो ईस्ट आहे फंजा आहे याच्यापासून दोन एन्झाईम बनतात, एक झायमेज आणि इन्व्हर्टेज, आणि इथिल अल्कोहोल तयार होते. अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप, दॅट इज द ग्लायकोलायसिस, डिकार्बॉक्झिलेशन, ग्लायकोलायसिस, डिकार्बॉक्झिलेशन अँड रिडक्शन.
ग्लायकोलायसिस, डिकार्बॉक्झिलेशन आणि रिडक्शन अशा 3 स्टेप आहेत. ते त्याच्यामध्ये इथिल अल्कोहोलचं फॉर्मेशन होते. ग्लायकोलायसिस ही जी पहिली रिॲक्शन आहे याच्यामध्ये एंड प्रॉडक्ट मिळतो. ग्लुकोजचं ग्लायकोलायसिस जर का झालं तर पायरुविक ॲसिड तयार होतो. पायरुविक ॲसिडचं डिकार्बॉक्झिलेशन झालं तर ॲसेटाल्डेहाइड तयार होतो. ॲसेटाल्डेहाइडचं रिडक्शन झालं तर इथिल अल्कोहोल तयार होते. अल्कोहोलिक फर्मेंटेशनमधल्या ह्या स्टेप्स आहेत. आणि अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन होण्याकरता ग्लुकोज रॉ मटेरियल पाहिजे. त्याच्यावर फंगल ॲक्शन होते. सॅकॅरोमायसिस सेरेवायसी ईस्ट आणि अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होऊन इथिल अल्कोहोल तयार होते. And this alcohol, it is used in the production of wine, beer, rum, whiskey, brandy. The wine, it is produced from grape. Beer, it is produced from barley. Rum is produced from molasses. Whiskey is produced from cereals. And brandy, it is produced from fermentation product of wine. Wine मधून एक बाय प्रॉडक्ट मिळतो. त्याच्यापासून नंतर मग ब्रँडी तयार केली जाते बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस. तर डिस्टिलेशन करून जे अल्कोहोल बनवतात ते म्हणजे रम, व्हिस्की आणि ब्रँडीमध्ये वापरतात. विदाउट डिस्टिलेशननी वाईन आणि बियर तयार होते. नाव धिस कंप्लीट अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फर्मेंटर, अ स्पेशली डिझाईन्ड व्हेसल. फर्मेंटर्स म्हणजे ट्युब्युलर टावर फर्मेंटर आहे आणि स्टिअर्ड टँक फर्मेंटर आहे. स्टिअर टँक फर्मेंटर, ट्युब्युलर टावर फर्मेंटर मोठ्या व्हेसल तयार केल्या असतात. त्याच्यामध्ये अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस करून खूप मोठ्या प्रमाणात इथिल अल्कोहोलचं प्रोडक्शन केलं जाते. ज्या अल्कोहोल मेकिंग इंडस्ट्रीज आहेत, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज आहेत, त्याच्यामध्ये फर्मेंटर्सचा वापर केला जातो. त्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्समध्ये इथिल अल्कोहोल येते. बेवरेजेस, त्याच्यानंतर सेकंड वन इट इज द अँटीबायोटिक्स. अँटीबायोटिक्स these are the complex organic substances produced by the microorganism that kills or inhibit the growth of other pathogenic microorganisms. Antibiotics, these are complex organic substances produced by microorganism that kills or inhibit the growth of other pathogenic microorganisms. Antibiotics, these are generally used against the bacteria. Bacterial infection, TB, leprosy, diphtheria, whooping cough अशासारखे जे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहेत. टायफॉइड हे सुद्धा एक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. तर बॅक्टेरिया आहे, TB आहे, लेप्रोसी आहे, डिप्थेरिया आहे, whooping cough आहे. हे जे सर्व बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहेत, जसं TB मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस बॅक्टेरियामुळे होतो, लेप्रोसी मायकोबॅक्टेरियम लेप्री बॅक्टेरियामुळे होतो, टायफॉइड साल्मोनेला टायफी बॅक्टेरियममुळे होतो. तर असे बॅक्टेरियल जे इन्फेक्शन्स आहेत ते क्युअर करण्याकरता अँटीबायोटिक्सचा वापर केला जातो. द फर्स्ट अँटीबायोटिक इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलेक्झांडर फ्लेमिंग. फादर ऑफ अँटीबायोटिक Alexander Fleming produced penicillin antibiotic. Penicillin antibiotic, it is produced from fungi, that is the Penicillium notatum. Penicillium notatum नावाच्या फंजापासून सर अलेक्झांडर फ्लेमिंगनी पहिलं अँटीबायोटिक्स पेनिसिलिन तयार केलं. So antibiotics, these are the complex organic substances produced by microorganisms that kills or inhibit the growth of other pathogenic microorganisms. Flore and chain gives the techniques of extraction of the different antibiotics. आणि अँटीबायोटिक्सचा मेजर रोल काय असतो हे एक्सप्लेन करणारे फ्लोरे आणि चेन होते.
Florey and Chen awarded the Nobel Prize for their work. Antibiotics, these are extensively used in World War II. वर्ल्ड वॉर सेकंडमध्ये सोल्जर्सला क्युअर करण्याकरता अँटीबायोटिक्सचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. द टर्म अँटीबायोटिक इट इज गिवन बाय सेल्मन वॉक्समन. सेल्मन वॉक्समननी अँटीबायोटिक हे नाव दिलं. द फर्स्ट अँटीबायोटिक इट इज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग, कॉल्ड ॲज फादर ऑफ अँटीबायोटिक. अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी पेनिसिलिन अँटीबायोटिक शोधून काढलं होतं की जे पेनिसिलियम नोटॅटम फंजापासून त्यांनी काढलं. अलेक्झांडर फ्लेमिंग वर्किंग ऑन स्टफायलोकॉकस बॅक्टेरियम. स्टफायलोकॉकस बॅक्टेरिया जो आहे त्याच्यावर वर्क करत होते सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग, तेव्हा त्यांनी पेनिसिलिन अँटीबायोटिक शोधून काढलं. फ्लोरे अँड चेन develops the methods of extraction of the different antibiotics. तर पेनिसिलियम नोटॅटम फंजापासून पेनिसिलिन मिळते आणि बाकीचे सर्व अँटीबायोटिक जे आहेत ते स्ट्रेप्टोमायसेस जीनसपासून मिळतात. स्ट्रेप्टोमायसेस जीनस. ऑल अदर अँटीबायोटिक्स these are produced from Streptomyces actinomycetes मायक्रोऑर्गॅनिझम. स्ट्रेप्टोमायसेस हा ॲक्टिनोमायसेट मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे. याच्यापासून उरलेले सर्व अँटीबायोटिक्स तयार होतात. नाव दीज अँटीबायोटिक्स दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन अ फर्मेंटर इन कमर्शियल प्रोडक्शन. कमर्शियल प्रोडक्शन जर का करायचं असेल तर अँटीबायोटिक्स बनवण्याकरता स्टिअरर टँक फर्मेंटरचा वापर केला जातो. स्टिअरर टँक फर्मेंटर. So antibiotics these are used against the bacterial infection. Antibiotics these are the complex organic substances produced by microorganism that kills or inhibit the growth of other pathogenic microorganisms. तर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्समध्ये बिवरेजेस येतात. इथिल अल्कोहोल म्हणजे दारू, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाईन, बियर, रम, विस्की, ब्रँडी. याच्यामध्ये वाईन आणि बियर विदाऊट डिस्टिलेशननी बनवली जाते आणि रम, विस्की आणि ब्रँडी हे डिस्टिलेशन प्रोसेस करून बनवली जाते. त्याच्यामुळं हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अल्कोहोल प्रेझेंट इन रम, विस्की अँड ब्रँडी. लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अल्कोहोल इज प्रेझेंट इन वाईन अँड बियर. अल्कोहोल प्रोडक्शन करण्याकरता अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन केमिकल रिॲक्शन होते ट्युब्युलर टावर फर्मेंटरमध्ये आणि इथिल अल्कोहोल मोठ्या प्रमाणात तयार होते. अँटीबायोटिक्स बनवण्याकरता स्टिअरर टँक फर्मेंटरचा वापर केला जातो. सो अँटीबायोटिक्स दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस प्रोड्यूस्ड बाय मायक्रोऑर्गॅनिझम दॅट किल्स ऑर इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम. Now today we will see about the uses, application of microorganism in household product and industrial product formation. Household product मध्ये आपण कर्ड, डो आणि चीज हे तीन पाहिले आणि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्समध्ये बिवरेजेस म्हणजे इथिल अल्कोहोल आणि अँटीबायोटिक्स हे आपण घेतलं. मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर मध्ये पहिला पार्ट घेतला आपण हाऊसहोल्ड आणि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर्मेशनमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा काय रोल आहे. Now today we will stop here. We will continue the lecture of microbes in human welfare in the next period. Thank you.